Bismillah, hadir sabatkan sof, keutamaan salat berjamaah. Astagfirullah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi yuwaswisu fi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم. أنت إلهي لا إله غيرك. اغفر لنا ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي
ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إليه يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سر الفاتحة. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان،
بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا، ويا ميسر الأمور يسر أمورنا، ويا ستر العيوب استر عيوبنا، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا يا تواب إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله 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 عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى benturan anti gores anti lecet sayang ya, anti gores anti lecet tuh kamu pakai bertonton di aman say, oke? Strapnya juga pakai solid steel, lebih tebal lebih padat ya, catnya mikron anti karat anti luntur, dipakai bertonton saya sampai kamu benar cuci, sampai kamu uban, sampai kamu tua bangka nih ya, dia nggak bakalan luntur, nggak bakalan nggak bakalan karatan tuh. Kalau kamu belum tahu cat mikron boleh di searching aja tuh, bagian bekas apa lagi. Percaya atau tidak, ada senjata kuno yang bisa ditembakkan jauh, tapi tetap terikat di tangan pemiliknya. Itulah. Buat yang suka pakai baju wangi dan bersih, jangan awas pak. Apa ini pak? Bapak ini mesti tilang. Ada surat perintah bapak. Bapak salah tak? Apa yang salah? Pakai helm tak? Tidak. Ya sudah, bapak tunggu di sini. Saya mau ambil surat tilang bapak. Dia kira aku tak ada kunci serap nih. Tunggu situ sampai besok. Oh, kau kabur Tunggu kau. Kemanapun kau pergi, akan aku kejar. Nasib baik tak kejar aku. Pak, minta duitnya pak.
Ini bapak yang tadi nih. Minta duitnya pak. Ih, mak. Apa aku ilusinasi ya? Kenapa? Ni hao Loban. Kopi tiaw nomor 1 di Indonesia, terinspirasi dari makanan dan minuman Singapura dan Malaysia yang sudah pastinya halal dan punya 50 cabang di Indonesia. Silakan Bapak mau pesan makanan dan minuman apa? Pokoknya saya pesan makan dan minum yang best seller yang ada di sini aja, Pak. Misi, ini Pak makanannya. Ya, Pak. Ada nasi Hainan, ada laksa, ada kulit tahu, dan ini minuman Bapak ya, teh tarik. Silakan dinikmati Pak. Muka dia aja kasih ini. Enak makanannya Pak. Pak polisi. Oh, enak, Pak. Kenapa? Kalian berdua ikut saya. Oh, siapa? Saya intel. Kalian berdua tentang tangan melakukan suap-suapan. Ikut saya. Tapi Pak, yang di borgol tangan Bapak. Awas Pak. Apa ini, Pak? Bapak ini mesti tilang. Ada surat perintah, Bapak. Bapak salah tak? Apa yang salah? Pakai helm tak? Tidak. Ya sudah, Bapak tunggu di sini. Saya mau ambil surat tilang Bapak. Dia kira aku tak ada kunci serapnya. Tunggu situ sampai besok. Oh, kau kabur Tunggu kau. Kemanapun kau pergi, akan aku kejar. Ibu-ibu, Masih baik, mari Pak. kita mulai kajian kita. Pak, minta duitnya Dengan Pak. Ini bapak yang tadi nih. Minta duitnya Pak. Ih, mak. Bismillahirrahmanirrahim. Ilusinasi ya. Kenapa? Ni hao Loban. Kopi tiaw nomor 1 di Indonesia, terinspirasi dari makanan dan minuman Singapura dan Malaysia yang sudah pastinya halal dan punya 50 cabang di Indonesia. Silakan Bapak mau pesan makanan dan minuman apa? Pokoknya saya pesan makan dan minum yang best seller yang ada di sini aja, Pak. Misi, ini Pak makanannya. Ya, Pak. Ada nasi Hainan, ada laksa, ada kulit tahu, dan ini minuman Bapak ya, teh tarik. Silakan dinikmati Pak. Ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muka dia aja kasih ini. Enak makanannya Pak. Pak polisi. Oh, enak, Pak. Enak Pak. Kalian berdua ikut saya. Oh, siapa? Saya intel. Kalian berdua tentang tangan melakukan suap-suapan. Ikut saya. Tapi Pak, yang di borgol tangan Bapak. Awas Pak. Apa ini, Pak? Bapak ini mesti tilang. Ada surat perintah, Bapak. Bapak salah tak? Apa yang salah? Pakai helm tak? Tidak. Ya sudah, Bapak tunggu di sini. Saya mau ambil surat tilang Bapak. Dia kira aku tak ada kunci serapnya. Tunggu situ sampai besok. Oh, kau kabur Tunggu kau. Kemanapun kau pergi, akan aku kejar. Terakhir ayat 73. Nasib baik tak kerja aku. A'udzubillahi Pak, minta duitnya Pak. Ini bapak yang tadi nih. Minta duitnya Pak. Ih, mak. Apa aku ilusinasi ya? Kenapa? Ni hao Loban. Kopi tiaw nomor 1 di Indonesia, terinspirasi dari makanan dan minuman Singapura dan Malaysia yang sudah pastinya halal dan punya 50 cabang di Indonesia. Silakan Bapak mau pesan makanan dan minuman apa? Pokoknya saya pesan makan dan minum yang best seller yang ada di sini aja, Pak. Misi, ini Pak makanannya. Ya, Pak. Ada nasi Hainan, ada laksa, ada kulit tahu, dan ini minuman Bapak ya, teh tarik. Silakan dinikmati Pak. Muka dia aja kasih ini. Enak makanannya Pak. Pak polisi. Oh, enak, Pak. Enak Pak. Kalian berdua ikut saya. Oh, siapa? Saya intel. Kalian berdua tentang tangan melakukan suap-suapan. Ikut saya. Tapi Pak, yang di borgol tangan Bapak. Awas Pak. Apa ini, Pak? Bapak ini mesti tilang. Ada surat perintah, Bapak. Bapak salah tak? Apa yang salah? Pakai helm tak? Tidak. Ya sudah, Bapak tunggu di sini. Saya mau ambil surat tilang Bapak. Dia kira aku tak ada kunci serapnya. Tunggu situ sampai besok. Oh, kau kabur Tunggu kau. Kemanapun kau pergi, akan aku kejar. Nasib baik tak kerja aku. Pak, minta duitnya Pak. Ini bapak yang tadi nih. Minta duitnya Pak. Ih, mak. Apa aku ilusinasi ya? Kenapa? Ni hao Loban. Kopi tiaw nomor 1 di Indonesia, terinspirasi dari makanan dan minuman Singapura dan Malaysia yang sudah pastinya halal dan punya 50 cabang di Indonesia. Silakan Bapak mau pesan makanan dan minuman apa? Pokoknya saya pesan makan dan minum yang best seller yang ada di sini aja, Pak. Misi, ini Pak makanannya. Ada nasi Hainan, ada laksa, ada kulit tahu, dan ini minuman Bapak ya, teh tarik. Silakan dinikmati Pak. Muka dia aja kasih ini. Enak makanannya Pak. Pak polisi. Oh, enak, Pak. Enak Pak. Kalian berdua ikut saya. Oh, siapa? Saya intel. Kalian berdua tentang tangan melakukan suap-suapan. Ikut saya. Tapi Pak, yang di borgol tangan Bapak. Awas Pak. Apa ini, Pak? Bapak ini mesti
perlu lagi beli sofa baru Bun. Pakai stiker kulit sofa ini aja dijamin sofa bunda yang buruk dan sobek jadi baru lagi kayak gini. Udah dapat stiker sofa ini udah anti air, anti gores dan mudah dibersihkan, mudah dipasang sendiri, udah ada perekatnya. Beli hari ini mumpung harga lagi promo udah gak perlu lagi beli sofa baru Bun. Pakai stiker kulit sofa ini aja di Lihatlah keahlian berburu suku pedalaman ini. Dari jarak puluhan meter, mereka sudah bisa melihat mangsa dan melepaskan tombak dengan akurasi luar biasa. Ular besar, kanguru pohon, hingga monyet yang lincah, semuanya pernah masuk dalam daftar makanan mereka. Bapak Ibu, ini adalah keadaan sumber air. Jadi teman-teman semua, beginilah cara memanjat tali dengan hanya menggunakan kaki tanpa alat bantu apapun. Nah, pertama-tama kaki diangkat seperti itu ya, diangkat dalam posisi segitiga, kemudian nah tuh dililit dan kaki yang satu menekan dari atas ya teman-teman. Nah, begitu sangat mudah dan sangat praktis dalam memanjat tali dengan cara seperti ini. Jadi teman-teman semua, beginilah cara memanjat tali ya, dengan Top 5 Belajar Naik Motor. Número 5. Bob Rehn. Número 4. Cindy Khatun. Cindy! Número 3. Maladigas. Awas, jadi gas. Awas. Número 2. Blancut. Número 1. Masukutan. Top 5 Belajar Naik Motor. Número 5. supaya mereka yang membuat tubuh sesuatu maksud mereka itu Nasrohum menolong mereka. Dan mereka orang-orang yang mempunyai kesempurnaan itu Nasrohum terhadap mereka mungkin terhadap Lakum di sini terhadap Assalamualaikum. We have no masjid. We have just purchased this property behind us. yang menjaga
menjaga patung-patung tadi. Jadi sesembahannya dibikin اگر دنیا میخوایی نمونه شب اگر آخرت میخوایی نمونه شب نمونه خیر Kalau baca sejarah, ketika Rasul datang ke Mekah membuka Ka'bah di sekitar Ka'bah ada 360 patung yang dibikin oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu mengharapkan sesembahan-sesembahan itu menolong mereka, tapi justru mereka itu yang harus menjaga patung-patung tadi. Ini ada dua kata hum, ahad yang lain ataupun dua ahad yang lain kita pelajari. Kata ini dalam masalah itu huwa, huma, hum. Huwa dia laki-laki, huma dua laki-laki, hum mereka laki-laki. Mbak, mobil saya mogok. Sehat badannya, kemudian aman perjalanannya. Sekarang ini ada perang, semua umroh stop, karena bisa nanti pesawat terbang dikira pesawat musuh, dikira berudak, bahaya. Nah, Kementerian Luar Negeri sudah mengeluarkan surat supaya semua ibadah umroh dihentikan. Perjalanannya tidak aman. Kembali lagi, la yastati'una, mereka patung-patung tadi, berhala-berhala tadi tidak mampu, tidak bisa nasrahum, menolong mereka orang-orang kafir tadi. Wahum, dan bahkan mereka orang-orang kafir tadi yang membuat patung-patung itu, lahum terhadap berhala-berhala itu, jundun, menjadi tentara yang menjaga patung-patung tadi. Nah kalau kayak gini kan enak banget teman-teman tuh ya kan, nyuci piring tuh jadi enak banget ya kan kayak gini. Ini juga ada dua mode air kan, kalau nyuci gelas kan tinggal diginin aja tuh, enak banget ya teman-teman ya. Ditambah lagi ini tuh bisa dibelok-belokin 360 derajat ya teman-teman, keranang saya bisa dikebawain kayak gini. Apa yang menjadi kaum apa saja yang kita lakukan jangan tiap hari tuh. yang disembunyikan itu sebetulnya bahwa dengan membuat patung-patung tadi itu suku-suku yang ada di sekitar Nah, nanti aku telepon lagi ya, oke? Pegang HP aku tuh. ya Tut, kenapa kau untuk lari ya? Gak tahu, Le.
Cuma ada yang lain aja nih. Iya, mana HP aku tadi? Mana ada aku kasih sama HP aku berarti. Ayo pergi lah. Nah, nanti aku telepon lagi ya, oke? Pegang HP aku, Tot. Jangan sampai ketinggalan berbagai supaya potensi ekonomi tadi mari kita lihat seperti ibadah haji ini bagi Saudi Arabia luar biasa. Dana yang masuk di sana dari ibadah haji itu pesawatnya, hotelnya, beli makan dan sebagainya. Jadi transportasinya, jadi kota Mekah ini hidup sejak zaman dulu menjadi pusat perdagangan potensi ekonomi. Jadi yang sebenarnya yang Indonesia itu ingin memegang hegemoni ekonomi tadi itu. Sebetulnya ketika Rasul itu dari segi ekonomi juga membahayakan para kaum Arab. Jadi kalau Rasul ini tidak memang kekuatan ekonomi mereka tersisih. Jadi ada perang ekonomi. Kalau kita pelajari suasana global, ternyata Amerika ini punya 19 pangkalan militer di Timur Tengah. Masya Allah. Ini sebenarnya memegang minyak Saudi. Karena Iran juga produksi minyak yang hebat. Ada potensi suatu perang minyak. Curiga nggak? Iya ya. Ini ekonomi. Bisa. Oke. Aman, udah. Ya udah aman. Aman. Curiga nggak? Iya ya. Bisa. Oke. Aman, udah. Ya udah aman. Aman. Yang digentong besar ini bukan nasi atau sup. Yang di dalam ini adalah kulfi, yaitu es krim tradisional India yang usianya sudah ratusan tahun, sejak era Kekaisaran Mughal. Es krim ini terbuat dari susu sapi yang dimasak lama sampai mengental, hampir seperti karamel susu. Setelah itu diberi gula dan rempah seperti kapulaga, saffron, atau air mawar. Dan kemudian langsung dibekukan. Karena tidak ada udara yang masuk, teksturnya jadi lebih padat, lebih creamy, dan rasanya lebih intens. Setelah batang bambu ini ditusukkan, kemudian es krim ini dibuka. Kulfi ini kemudian dipotong dan siap dinikmati. Harga satu tusuk kulfi ini adalah 12 rupiah atau sekitar 2.000 rupiah. Yang digentong besar ini bukan nasi atau sup. Yang di dalam ini adalah kulfi, yaitu es krim tradisional India yang usianya sudah ratusan tahun, sejak era Kekaisaran Mughal. Es krim ini terbuat dari susu sapi yang dimasak lama sampai mengental, hampir itu orang yang di lingkungan perserikatan pemudanya disebut GB Ansor dan pemuda Ansor menjadi tentara-tentara yang ini berlakunya kami nahnu kalau bahasa Inggris kalau bahasa Arab nahnu
Allah tetapi pakai nahnu. Nah, ini bahasa. Yang mengetahui selalu mengetahui, ini bahasa komunis, selalu mengetahui maka kata saja yusiruna mereka rahasiakan wama dan segala saja yu'minun yang mereka dilihat kecenderungan manusia itu satu memang merasa lemah, butuh pertolongan. Kalau kita lihat historis mulai dari manusia dari Adam tidak terputus agama, tapi masih juga mereka mengambil sesembahan lain. Mereka mengakui adanya Allah, Tuhan yang Maha. Tapi masalahnya Allah itu tidak terlihat, gaib. Bagaimana pada surah Al-Baqarah? Bil ghaib. Nah, ini memang tidak kelihatan. Jadi mereka itu butuh yang nyata. Nah, inilah sifat manusia. Allah tidak nampak. Kadang-kadang timbul iblis muda atau dia juga. Sedangkan dari segi tadi ada pedagang, ada nilai ekonomi. Waktu zaman Cari karyawan yang om. Ya, Assalamualaikum. Yang buat patung anak ya. Ya, Assalamualaikum. Yang buat patung dia kumpulkan mas orang. Itu ada nilai ekonomi jadi. Ya, Assalamualaikum. Itu juga zaman bapaknya Nabi Ibrahim buat patung. Supaya membuat patung dapat ada penghasilan ekonomi dari satu pihak ada yang dapat penghasilan ekonomi. Satu pihak ada orang umat memang yang pertolongan. Mereka percaya juga sama Allah yang Maha Tinggi. Kalau kita lihat agama itu mereka percaya sama ada yang Maha Tinggi. Yang nyata berkalian karena kepercayaan pada yang gaib ini memang sulit diterima oleh akal mereka. Tapi itu barangkali sekarang sudah diutus nabi-nabi ya, di surat yang sebelumnya ini. Mereka katakan itu hanya manusia biasa seperti kita juga. Jadi kalau kita lihat proses kenapa orang artinya mencari sesembahan selain daripada dia ada nilai ekonomi. Kalau juga sekarang orang banyak ada nilai ekonomi juga. Sekarang itu manusia
Yasin 74 ini Yasin 74 ini memang sangat mengejutkan. Satu kejadian suatu penampilan ini adalah sebetulnya manusia itu kan menyembah yang dilakukan oleh orang kafir itu menyembah selain daripada Allah. Bapak, takjil gratis, Pak. Apa yang Bapak kasih saya ini, Pak? Dia itu menjadi tentara. Bapak tahu, ini air es ini, kandungan gulanya berapa? Saya bisa kena kencing manis. Saya bisa kena kegatangan. Bapak mau? Terus Bapak mau nyapa? Udah ada. Menangkan ratusan hadiah senilai miliar. Ini tepat. Kalau kita kan sebagai seorang muslim adalah kalau kita menyembah sekarang kita mencoba untuk mengangkat aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari Yasin 74 ini. Nah, saya angkat di sini ini ada 4 implikasinya. Jadi implikasi itu maksudnya terapan bahasa itu implikasi bahasa itu kan implikasinya itu. Kalian tahu nggak Dreamina? Kita sehari-hari itu ada 4. Teologis, kemudian psikologis, sosial dan spiritual. Yang pertama yang teologis itu adalah kita percaya pada mono yang zat yang monoteisme, ya, tauhid kita yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian psikologis adalah ketergantungan, konsep ketergantungan. Tidak dibenarkan sebagai seorang muslim tergantung kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu konsep psikologisnya ya. Apa saja ya, ini itu keliru, kecuali kalau mungkin anak kecil ya, karena tidak ngerti apa-apa. Nah, jadi dia tergantung pada orang tuanya yang mungkin setelahnya bertambah. Kemudian yang ketiga sosial. Sosial ini berkaitan dengan kultus pada jabatan, kultus pada duit, kultus pada ini, kultus kepada itu. Kalau mahasiswa kultus kepada dosen pembimbingnya, mengkultuskan tuh istilahnya tuh ya apa sih? Mengedepankan semuanya bahwa dia lah yang menentukan seperti mahasiswa sama dosen ya. Nah, sama dosen itu apa? Dia tuh pokoknya Maksudnya di tangan dosen. Nah, itu mengkultuskan, itu sosial. Kemudian si spiritual praktisnya tuh artinya tuh praktis secara spiritual apa yang kita lakukan. Nah itu tadi ya berdoa, tawakal, itu sudah kita lakukan sehari-hari. Nah, jadi saya lagi sedikit ya. Teologis itu adalah yang monoteisme tadi. Kemudian psikologis dan boleh tergantung dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga mengkultuskan. Nah ini mengkultuskan banyak sekali. Kemudian spiritual praktis ini adalah kehidupan kita sehari-hari kan. Jadi sholat segala macam. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kajian masalah luar biasa. Bapak-bapak ibu-ibu, seperti yang disampaikan tadi, ketika kita meyakini Allah Tuhan kita, itu kita tergantung dengan Allah. Bahkan dalam Al-Fatihah itu firman Allah diturunkan kepada Rasulullah Muhammad, lalu menjadi milik kita sekalian, milik kita, maka kita berkata, dia nak puji buat ini adalah masalah. Itu kalau sebenarnya tidak salah, itu sebetulnya asalnya itu nak puji dia akan asalnya nak puji dia akan kami menyembah kepada dia nak puji kami menyembah dia akan kepada tapi karena pentingnya hanya kepada Allah ini parah ini yang paling penting maka mengajarkan ibadah nak butuh wa ini parah ini itu harus pakai hanya kepada Allah
dan hanya kepada mereka. Nasta'in, kami minta maaf. Wah, sekali Pak. Nanti mudah-mudahan ada waktu khusus kita coba bahas tentang Al-Fatihah. Karena seluruh Quran itu tergambar dalam Al-Fatihah. Samunya Al-Fatihah. Ini betul yang disampaikan. Oh, bungkus nasi ala Thailand ini guys. Orang-orang ini mereka bikin patung-patung yang maksudnya dari ditolong oleh patung-patung tadi. Tapi kenyataannya malah mereka jadi jundul tentara yang menjaga patung terbalik. Oh, dikasih merek ya? Ini hanya Wah, dinosaurus. cantik ya? Ibrahim. Saya masih pakai lidi ya. Ibrahim itu merusak patung-patung terus kampanye dikalungkan patung terbesar. Orang itu tanya-tanya itu yang paling besar itu ternyata yang paling besar nggak bisa bicara. Logikanya luar biasa. Pak kita mungkin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang pandangan kami beberapa ulama sebagian ini mengisahkan tentang keadaan bagaimana salah satu karakteristik orang kafir, bagaimana tadi Profesor menyampaikan. Buktinya ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah bertanya kepada mereka, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Tanyakan Muhammad kepadamu, siapakah, bertanya kepada mereka, apabila engkau bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ardh, siapakah yang menciptakan bumi dan langit, maka mereka menjawab, yang menciptakan bumi dan langit ini adalah Allah. Mereka yakin. Kemudian kalau mereka meyakini Allah yang menciptakan bumi dan langit, tentu pertanyaan, mengapa mereka menyembah patung seperti Lata, Buddha, Manat, dan Hubal? Maka mereka pun memberikan jawaban sebagai bentuk karakteristik mereka. Mereka berkata sebagaimana ayat ini, mana uduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata mereka, kami tidak menyembah patung Muhammad, akan tetapi patung itu akan mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka beralasan agar mereka menyembah yang zahir, sementara ciri-ciri mereka itu tidak percaya kepada perkara yang zahir. Maka Al-Quran memberikan klarifikasi terhadap sikap mereka karena keputusasaan Rasulullah terhadap sikap mereka. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia itu ada yang menjadi tandingan-tandingan selain daripada Allah, dan mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, sementara orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu keyakinan Rasulullah SAW terhadap ayat ini, sehingga ketika Nabi diperintahkan oleh Allah turun ayat kepada Nabi tentang surah Al-Baqarah yang ayat terakhir itu, Pak Nabi sudah paham sebelumnya ketika ayat turun, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kata Allah ketika Rasulullah menyampaikan ayat ini di hadapan para sahabat, kepunyaan Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wa itu bedu ma fi anfusikum, dan apa saja yang kamu nyatakan yang bersumber dari dalam hatimu, autuku atau kamu sembunyikan, yuhasibukum bihillah, maka niscaya Allah akan menghisap amalan-amalan itu. Nah ketika Rasulullah menyampaikan ayat ini, maka di antara sahabat itu ada yang merasa keberatan. Lalu mereka datang kepada Rasulullah SAW dengan berkata, ya Rasulullah SAW, kata para sahabat, kami telah berjuang dengan mengamalkan apa yang telah diperintahkan kepada kami. Kami sholat, kami berjihad, kami berpuasa, kami bersedekah. Akan tetapi ya Rasulullah, mengenai ayat yang engkau bacakan tadi, kami tidak sanggup. Maksud sahabat itu sebenarnya kalau Allah itu menilai yang zahir dari kami itu, yang hati yang di dalam tidak usah dinilai. Kalau mereka khawatir apa yang tersembunyi
sembunyi di hati mereka itu akan menjadi sebab amalan mereka tidak diterima. Lalu kata Rasulullah menjawab dari pertanyaan sahabat, apakah kalian ingin mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh ahli-ahli kitab sebelum kalian? Mereka berkata, sami'na wa ata'na. Kami dengar, akan tetapi kami ingkari. Maka kata Rasulullah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat, ampuni dosa kami ya Allah, dan kepadamu lah kami kembali. Maka dengan itu para sahabat merasa yakin bahwasanya amalan itu tidak dikerjakan secara zahiriah saja, namun disertai dengan amalan-amalan secara batiniah. Artinya amalan yang dikerjakan itu baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dua amalan itu. Maka dari ayat ini sudah jelas bahwa keadaan mereka orang-orang kafir itu memiliki jawaban-jawaban setiap pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, terkecuali ada perkara-perkara yang mereka meminta bukti kepada Nabi. Kalau memang seandainya Allah seperti ini, maka tunjukkan sebagaimana ketika mereka meminta agar Nabi membulan bulan, maka Rasulullah SAW membuktikan tentang mukjizat Allah Rasulullah SAW dengan membelah bulan, dengan menunjukkan beliau dari beliau agar bulan berbulan. Dan dengan itu juga mereka tidak percaya bahwasanya itu adalah sebagian daripada mukjizat, walaupun sesungguhnya mereka menyaksikan secara langsung bahwasanya bulan itu berbelah. Maka di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan sihir. Kalau kata Nabi, kalau memang seandainya aku bukan menyihir kalian, maka sungguhnya yang tersihir pada saat ini adalah kalian semuanya. Kalau ingin meminta bukti, maka di antara kalian silahkan tanyakan kepada orang-orang yang berada selain daripada itu. Di antara orang-orang kafir itu, mereka ketika berada di satu negeri di Irak, mereka bertanya kepada penduduk Irak, apakah kalian menyaksikan ada satu peristiwa bulan berbelah? Maka penduduk Irak mengatakan, ya, kami menyaksikan suatu ketika bulan terbelah menjadi dua. Maka di antara mereka sebagian beriman karena itu, ada sebagian tetap kepada kekafiran mereka. Jadi ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi tentang Rasul dikatakan tukang sihir, karena Rasul membelah bulan. Ternyata di Irak apakah bulan terbelah juga di sana, bukan hanya di sekitar kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti saya sudah membaca surat Al-Zariyat. Surat Al-Zariyat itu keluar dari kalau ada Rasul yang itu sholat, tidak ada kata orang-orang yang mengatakan sahih atau majnun. Dia ini tukang sihir, atau adil. Karena kata sahih banyak kejadian-kejadian seperti Nabi Musa, kotanya bisa berbelah. Sihir, terus laut berbelah. Sihir. Atau majnun kata-katanya tidak dipahami oleh orang-orang wahyu. Yang ketiga, kalau katakan aja satu suku adun, Amor soleh, Amor soleh, terus berikutnya Musa yang Fir'aun, Musa mengatakan yang membanggakan kepada di dalam YouTube pernah dari bahwa Nabi Musa
suatu senjata dibongkar ada yang jadi terus tangannya terbelah terus muncul orang namanya Han. Han ini nabi Nuh. Jadi anak-anak ada yang satu yang disuruh naik kapal tidak mau malah mau berbuat tapi anak nabi Nuh yang lain namanya Han taat kepadanya yang termasuk nama kapal ya dia muncul dari kubur tadi lalu cinta saya ceritakan kepada kalian tentang peristiwa yang lalu saya mengatakan bahwa kapal itu 3 besar paling bawah nomor 2 jika dalam kelompok manusia paling atas itu bumi dan ketika dengan tadi sudah mulai menggunakan kapal perang lalu Nabi Nuh gajah dari ekor gajah babi-babi yang memakan kapal mati. Jadi, ada yang jam itu kita jual manusia paling atas 10 kapal itu bagaimana Nabi mengetahui bahwa banjir tidak terus ada di sana terus dia makan bapaknya terus gagak ini tidak kembali lagi dia desersi kalau desersi Nabi mengatakan kurungan mati lalu kurungan mati balik lagi dari jalan tadi lapor kepada Nabi ini aku membawa dari situ lalu Nabi itu menarik lagi di apa di dan juga Ibrahim kedatangan 3 tahun yang tidak dia kenal lalu jadi bapak jadi bapak
Nah tadi yang kalau baca
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin coba menanggapi apa yang jadi prakteknya di ayat 74 di lapangan kami merasakan ini pengalaman ketika di ada ujuk gitu kan, sering ikut biasanya pejabat yang memiliki kuasa baik tingkat pemerintahan, keamanan, pemerintahan, kemudian kebangsaan sebagainya ya, dan di ada juga beberapa hukum biasanya punya kewenangan besar lazim umum di ini juga melanggar para pejabat tingkatan provinsi maupun di pusat. Nah ini kan kalau secara hakikatnya punya keyakinan itu saya rasakan ini pancingan kedua. Saya punya sertifikat menonjol sempat 3 hari Pak. Ini berikutnya saya khawatir didoakan di sini. Nah, di depan saya yang kita tahu. Nah, jadi sebetulnya saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatot informasinya itu jimat-jimat itu bahaya bagi tauhid ya. Karena yang kita ikuti ya itu waktunya apa kita mengatakan ini ikhtiar bebas, tapi yang menentukan yang bersama apa yang ikhtiar hukum Islam tidak. Ketika satu juga sebagai sebelum Pak Anies Baiklah, terima kasih atas waktunya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya menarik di ayat yang 74 ini. Di situ ada Allah, ada alihah. Allah dan alihah ini kalau dalam gramatikal bahasa Arab adalah asalnya satu. Allah itu asalnya ilah. Kemudian kata ulama alif dari dua hamzahnya inyok, kemudian ditambahkan alif jadi Allah. Yang menarik juga lafaz Allah ini luar biasa. Allah ini ketika kita perhatikan di satu-satu hurufnya maknanya tetap Allah maknanya Allah. Di buah alifnya lillah. Lebih dekat lagi lillah karena Allah. Siapa saja orang Islam kalau beribadah bukan lillah, bukan karena Allah, ya sia-sia. Jadi harus lillah. Kemudian dibuang lagi lamnya menjadi lahu. Artinya Allah itu lahu, dhamir sya'an. Karena dia maksudnya adalah lahu. Kemudian dibuang lagi lamnya jadi hu. Jadi hu itu adalah dhamir sya'an yang mananya adalah dia Allah. Bahkan kalau hu-nya dibuang, ini menunjukkan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Alam semesta ini hilang semua, makhluk hilang semua, tinggal satu Tuhan, yaitu Allah. Jadi bila alihah tadi sampaikan oleh alihah jamak tidak. Bila ilahu alihah. Kemudian para ulama menafsirkan mengenai tentang lahum jundul muhdharun. Bahwasanya la yastati'u, mereka itu tidak akan mampu, berhala-berhala itu tidak akan mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang musyrik. Ayat ini ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa di atas dari ayat 71 diberikan binatang-binatang ternak, kemudian binatang itu apa namanya bisa didudukkan oleh manusia. Kalau kucing itu menjadi kucing yang buas, sebenarnya akan nyakar itu begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kucing itu nurut dengan itu. Punya anjing seumpamanya anjing nurut, punya kambing nurut. Kalau punya kambingnya nurut, mungkin sudah masuk rumah. Dikasih itu tapi orang-orang musyrik kok malah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal la yastati nasruhum, Tuhan-Tuhan itu berhala-berhala tadi tidak akan bisa menolong kepada mereka. Wa hum la yu'minun. Kelak, ini ulama banyak versi memaknai wa hum la yu'minun. Kelak, dia mengatakan kelak di hari akhir Tuhan-Tuhan mereka itu akan dihadirkan patung-patung itu. Dihadirkan di hari kiamat tadi. Nah ini Tuhan-Tuhan kamu tidak ada sia-sia, tidak ada di semua silakan disedot. Ada lagi para ahli tafsir mengatakan nanti dihadirkannya patung-patung itu sebagai apa namanya kayu bakar yang akan membakar orang musyrik tadi. Sama-sama dibakar orang musyrik dibakar, juga dibakar sesembahan. Kemudian ada lagi satu lagi ahli tafsir menafsirkan lahum jundul muhdharun dalam kitab tafsir Qobari mengatakan bahwasanya di dunia saja patung-patung itu sudah hadir ada di sebelah mereka di rumah, tapi nyatanya tidak bisa hancur. Mereka tidak bisa memberikan pertolongan kepada
kita tidak bisa secara fisik mengatakan itu adalah syirik, karena mereka juga memakai kata dalam sebuah keterangan, barang siapa yang mengusyirikkan orang yang benar-benar beriman, maka syiriklah dia. Ketika orang mengkafirkan kepada saudaranya sesama muslim, maka kafirlah dia. Jadi kita jangan mudah mengusyirikkan orang, jangan mudah mengkafirkan orang, padahal orang itu benar-benar sama seperti kita semua. Tuhan bersama. Nah, bergantung kepada kita, hati kita. Kemudian kalau kita melihat kisah seperti Nabi Musa itu dikasih tongkat untuk membelah lautan, bukan berarti tongkat ini yang bisa membelah lautan, tapi perantara tongkat ini maka laut bisa terbelah. Jadi hanya sebagai wasilah. Jadi ulama berselisih di situ antara tentang jimat. Itu bagi kita yang ragu dengan jimat, khawatir dengan ketauhidan kita, jangan dipakai. Tapi bagi orang-orang yang imannya kuat, ini sudah wasilah saja. Yang bawah adalah salah satu contohnya tadi tongkatnya Nabi Musa. Allah kasih tongkat kepada Musa, bukan berarti Allah tidak sanggup membelah lautan tadi, tapi supaya ada wasilah perantara dengan tongkat tadi dibekukan ke laut, kemudian laut merah menjadi terbelah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diomongkan oleh Pak Sekda itu semuanya sudah terjawab di ayat 74 dan ayat 75. Ayat 74 la yastati'una nasrah. Jadi apa yang diberikan berupa jimat, berupa keris, berupa apa saja, itu semuanya tidak akan menolong. Dan kalau itu kita tersugesti dengan barang-barang seperti itu, itulah yang akan merusak iman kita. Dan Allah telah mengatakan semua yang terjadi pelanggaran-pelanggaran dari semua kafir Quraisy, mereka itu mendalilkan bahwa berhala itu wasilah untuk mendekatkan kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim semuanya dihancurkan barang kecil, mereka ribut, siapa menghancurkan ini? Ibrahim jawab, saya dengan yang ada di kapal. Nah itu kan dia sendiri yang mematahkan. Masa aku disuruh nanya kepada berhala yang besar, sedangkan dia tidak bisa menjawab. Jawaban Nabi Ibrahim, belum itu kamu sumpah. Kan itu. Jadi orang kafir itu pintar. Jahil itu karena dia tidak menerima hidayah. Kemudian kita tidak bisa lari dari apa yang akan dijanjikan Allah. Mereka-mereka yang melanggar itu, nanti mereka walaupun nama takunu yadrikumul biburujum misalnya itu, kemanapun kamu lari dari kematian, kamu tidak akan bisa lari. Kematian tetap akan menemui kamu. Jadi percuma. Kasih sayang Allah tetap memperingatkan. Ayo baliklah kepada jalan itu. Itulah sebagai bukan kesimpulan barangkali, sekedar menambahkan keterangan yang sudah ada tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Fafiru. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi bermanfaat. Allahumma amna